Yeah, hello everyone. So this is your unit number 4, assessment of companies, MAT provision related problem. So minimum alternative tax. So here the first problem, compute the amount of tax liability in the following each cases. So we already discussed the MAT provisions, MAT related theory part. So here we have to compute the tax liability of the following cases. So first one, XYZ Limited, a domestic company, has a total income of rupees 30 lakh as per normal provision of the act. So normal provision prakara XYZ company limited to total income 30 lakh ide. The book profit of the company as per section 115 JB of the act or rupees 55 lakh. So this is for the purpose of calculating MAT provision. This is for the purpose of calculating tax liability under normal provision. So here we have to calculate the tax payable under both the normal provision and the MAT provision. Whichever is high will be considered as tax payable for the current year. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So next one, PQR Limited, a domestic company, has book profit as per section 115 JB of the act rupees 50 lakh. Its total income as per the normal provision of the act is rupees 70 lakh. So normal provisions ಅಂತ provide ಮಾಡಿದ್ರೆ we have to calculate according to 25% of tax flat rate ನ apply ಮಾಡಬೇಕು. So this is we already discussed under normal provision calculation how we will compute the tax liability under normal provisions ಅನ್ನೋದು. So ಇಲ್ಲಿ 115 JB ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ 18.5% applicable ಆಗುತ್ತೆ out of book profit. Next last case, ABC Limited, a foreign company, has a book profit as per section 115 JB of the act rupees 80 lakh. So book profit is 80 lakh. Its total income as per normal provision of the act is loss of rupees 5 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, loss ಇದೆ. So according to normal provision the company incurring a loss of rupees 5 lakh, but according to book profit the book profit is rupees 80 lakh. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 18.5% tax payable ನ calculate ಮಾಡಿ. So this is the case we have to compute the tax liability under each cases. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? For the purpose of calculation, the amount of tax liability in the aforesaid cases is as follows. Write down particulars, case A, case B and case C. So according to this problem, the case 1, XYZ Limited domestic company has a total income of rupees 30 lakh. First write down tax payable as per income as per profit and loss account. First one, income as per profit and loss account is nothing but normal provision ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗು. ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 30 lakh. ರೈಟ್ ಡೌನ್ 30 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಿ. So case B ಅಲ್ಲಿ PQR Limited domestic company has a book profit. This is book profit. Its total income as per normal provision of the act is rupees 70 lakh. So 70 lakh income as per profit and loss account. Case B ಅಲ್ಲಿ 70 lakh. Next case C ಅಲ್ಲಿ, so case C, the normal provision of the act is loss of rupees 5 lakh. So this is loss 5 lakh. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 250 crores ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮು 30% ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 250 crores ಮೀನ್ಸ್ 25% ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25 crore ಇದೆ, 250 crores ಇದೆ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 25% ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ tax payable as per normal provision at 25% flat rate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 25% ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ 30 lakh ಮೇಲೆ 25%, 30 lakh into 25%, 7,50,000. So write down 7,50,000. Next 70 lakh ಮೇಲೆ 25%, 70 lakh into 25%. So 17,50,000. Write down 17,50,000.
50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XYZ ಕಂಪನಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 30 lakh. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 JB ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್ 55 lakh. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 55 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second case, so PQR Limited domestic company has a book profit as per section 115 JB of the act rupees 50 lakh. So book profit is rupees 50 lakh. Next last case, so again the ABC Limited foreign company has a book profit as per section 115 JB of the act rupees 80 lakh. So this is your book profit. So normal provisions ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ total income as per profit and loss account ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80 lakh. ಸೊ ಮುಗೀತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ 18.5%. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ at 18.5%. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಟು 18.5% ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 18.5%. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 55 lakh. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 55 lakh ಇಂಟು 18.5%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10,17,500. 55 lakh into 18.5%. 10,17,500. Write down 10,17,500. Next to 50 lakh mele 50 lakh into 18.5%. So 9,25,000. So write down 9,25,000. ಲಾಸ್ಟ್ 80 lakh ಮೇಲೆ 80 lakh 18.5% ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ 14,80,000. ರೈಟ್ ಡೌನ್ 14,80,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಎ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ 18.5% ಬಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ high of A or B. Otherwise write down normal provision or MAT provision. So ಇಲ್ಲಿ A and B. So ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಪೇರ್ 7,50,000 or 10,70,000. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಮೀನ್ಸ್ 10,17,500. Next 17,50,000 9,25,000. whichever is high means 17,50,000. Next no tax 14,80,000. whichever is high means 14,80,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 4% ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 4% ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 10,17,500 ಮೇಲೆ 4% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40,700. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17,50,000 ಮೇಲೆ 4%. ಸೊ 70,000. Next last one 14,80,000 ಮೇಲೆ 14,80,000 into 4% to 59,500. So 200. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. So 10,17,500 plus 40,700 means 10,58,200. So here 18,20,000. Finally 15,39,200. So this is the tax liability. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 4% ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಬರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ ಮರಿಬೇಡಿ, 18.5% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.